ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ मैं ਧੰਨਵਾਦ करदा ਤੁਹਾਨੂੰ जी आयां ਨੂੰ। पिछले दिनों संगरूर तो मैंबर पार्लीमेंट सिमरनजीत सिंह मान उन्होंने एक स्टेटमेंट दी सी और देश के शहीद महानायक करोड़ा नौजवानों की इंस्पिरेशन सरदार भगत सिंह नूं एक अतवादी क्या सीगा और असी इस ते सख्त एतराज़ किया कि शहीद आजम भगत सिंह ना सिर्फ देश लिए शहीद होए आ बल्कि देश की आज़ादी नूं दिवाउण वाले हज़ारां लोकां नूं कुर्बान होने वास्ते प्रेरणा दे के गए हैं। अज जिहड़ा असी आज़ादी का निघ मान रहे हैं और जिस पार्लीमेंट च सिमरनजीत सिंह मान साहब एज ए मैंबर पार्लीमेंट जा रहे हैं, उस पार्लीमेंट च अपनी आवाज़ बुलंद करने का अधिकार भी शहीद आजम भगत सिंह वर्गे योद्धियां की शहादत करके मिलिया है साडे मुल्क के लोगों को। और असी उन्होंने ये डिमांड की सी और सारे देश अज इस गल की मंग कर रहा है कि उन्होंने भगत सिंह वाले अपने कमेंट से माफ़ी मंगनी चाहिए आ, शब्द वापस लेने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शहीद आजम वाले स्टेटमेंट ते माफ़ी की मंगनी है, उन्होंने जिहड़े हज़ारां पंजाबी शहीद होए से जलियांवाले जदों अंग्रेज सरकार ने कतलेआम किया सी जलियांवाले बाग च, हज़ारां हिंदुस्तानी पंजाबी जिहड़े एक वड्डे समूह च उत्थे बैठे सी और जिस तरीके नाल बेगुनाह लोगों ते गोलियां बरसाइया गईयां और उस गोलियां बरसाउण वाले उन्हां लोगों नूं शहीद करने वाले जनरल डायर नूं मान साहब दे जिहड़े नाना जी सी उस समय अकाल तख्त साहब दे ऑल इन ऑल सरबहार सी, जथेदार सी, उन्होंने ऑनर किया सी, सन्मानित किया सी। और जदों ये गल किसी ने सवाल उठाया तो मान साहब उन्हां हज़ारां पंजाबियों की कुर्बानियां का भी कुर्बानियां ते पर्दा पा के किते ना किते अंग्रेज सरकार की पिठ थपथपा रहे कह के कि जनरल डायर ते जिहड़ा सरोपा पवाया गया सी मान साहब के नाना जी वालों सरदार अरूड़ सिंह वालों, वो इस करके कि उन्होंने दरबार साहब ते बंबां द्वारा अटैक कर देना सी, उन्होंने मसलन जस्टिफाई कर रहे उन्होंने गोलीबारी में। जलियांवाले बाग के शहीदों की कुर्बानी तो अंग्रेज़ों द्वारा चलाई गई गोलीबारी शहीद की कारनामे नूं वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि असी सरोपा दे के उन्होंने शांत किया सी, नहीं तो उन्होंने दरबार साहब ते जिहड़ा अटैक करवा देना सी। ये अपने आप च मैनूं लगदा है इस मुल्क के पंजाब के शहीदों का बहुत वड्डा अपमान है और किते ना किते उही मानसिकता जिस मानसिकता ने हमेशा अंग्रेज़ों का पक्ष पूरिया उसका प्रगटावा करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कहते वार वार कि ब्रिटिश राज ते मान साहब कहते साढ़े 7000 एकड़ सी, हुण ते 100 किले रह गए। यानी कि ये 100 किले तां ही रह गए कि भगत सिंह वर्गे शहीदों ने आवाज़ बुलंद की थी कि समानता का अधिकार होना चाहिए, जमींदारी प्रथा, ये वड्डे वंशवाद, ये चीज़ां खत्म होनी चाहिए, राजाशाही खत्म होनी चाहिए है। सो अज एक बार फिर उन्होंने जिहड़ा देश के शहीदों का अपमान किया, असीं इहनूं कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मान साहब भगत सिंह जिथे सरदार भगत सिंह शहीद आजम सरदार भगत सिंह वाली स्टेटमेंट नूं वापस लैके माफ़ी मंगणगे और इस गल लई भी जलियांवाले बाग के शहीदों के इस अपमान लई भी देश तो माफ़ी मंगणगे। अदरवाइज लोग जिहड़े आ पंजाब के लोग उन्होंने माफ़ नहीं करनगे। और इस तरह की कोई भी जिहड़ी उन्हां दी बयानबाजी है, कोई उन्हां दी भावना है, वो कभी भी जिहड़ी है पंजाब के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुहाडा कोई सवाल होवे तो कर सकते हो। पंजाब कांग्रेस कहती
ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਕਿ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚਤੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜੰਗਲੇ ਲਾਏ ਸੀ ਲੋਹੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਧਾ। ਸੋ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਫੋਟੋ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਸਾਡੇ ਆਈਕਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੀਰੋ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਈਕਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਾ? ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਰੂਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ SGPC। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਚੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਤੜੇ ਫਲੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਕਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ, ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ UK ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਸਪਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ SGPC ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਪੰਥ ਚੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਤੀਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੋਤੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਮਾਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ 35,000 ਏਕੜ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਦਹਾਲੀ 'ਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਏ 1500 ਰੁਪਏ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਮੂੰਗੀ ਦੀ MSP। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਦਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 14 ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਆਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਹੜੇ 'ਚ? ਪਾਵਰਕੌਮ PSPL। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ